दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनपलग्ड उत्ते ते अज मैं इस रिपोर्ट दे विच गल करांगा अजीत सिंह संधू बारे जिसनों कि पुलिस हल्कियां दे विच खब्बू नां नाल जाणिया जांदा सी। पंजाब दे वख-वख जिल੍ਹਿਆਂ दे विच बतौर SSP खाड़कूवाद दी जिहड़ी लहर सी उस दा सिर कुचलन दे विच माझे दे इलाके विच अजीत सिंह संधू दी भूमिका खास करके एक जिले दे विच बहुत ही अहम मन्नी गई। जिला सी तरनतारन दा ते दो अलग-अलग टर्म्स दे विच अजीत सिंह संधू ने तरनतारन दे विच बतौर एक SSP अपनी भूमिका अपनी ड्यूटी अदा की ते इस दौरान काफ़ी हद तक खाड़कू लहर नाल जुड़ी हुई सब तो खतरनाक जथेबंदी जो कि माझे विच काफ़ी सरगर्म सी पिंडरांवाला टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान BTF के गुरबचन सिंह मानो चाहल वाली उसका लक भन्नण ते उसके सैकड़ा जिहड़े वखवादी सन उन्होंने मारन दे विच या उन्होंने न्यूट्रलाइज करन दे विच अजीत सिंह संधू वर्गे अफसरां दा बहुत योगदान सी। अजीत सिंह संधू 1997 दे विच खुदकुशी कर जाता है लेकिन उसकी मौत तो बाद भी उसकी मौत के कारणों उत्ते कई किस्म दी थ्योरियां चलदियां रहियां। कई लोगों ने गुरमीत सिंह पिंकी जो कि पंजाब पुलिस दे विच साबका CIA इंस्पैक्टर है उसके मुताबिक जिहड़ी मौत सी वो एक हत्या सी, कुछ उतले अफसरां ने रल के अजीत सिंह संधू नूं मरवाया। लेकिन मुढ़ली थ्योरी यही सी या पुलिस रिकॉर्ड यही कहता है भी उसकी उस वालों आत्म हत्या की गई तो उसका परिवार भी इस पूरी गलबात नूं मुकम्मल तौर पर मानता रहा है। बहुत से लोगों ने इस तरीके का खदशा भी प्रगटाया कि अजीत सिंह संधू मरिया नहीं बल्कि उसने किसी होर दी जिहड़ी लाश सी उसनूं चंडीगढ़ के लागे ट्रेन के अगे हिमालयन क्वीन जी ट्रेन लंघिया करती सी या लंघदी है अज भी उस दे अगे किसी होर दी लाश नूं सिट के अपने आप नूं मरिया होया दिखाता तो बाद विच बाहर जाके उसने अमेरिका दे विच या कैनेडा दे विच कुछ पेट्रोल जिहड़े गैस स्टेशन हैगे ने वो लै ले खरीद ले उन्होंने उत्ते काम करता होया वो नज़र आया है। ये सारियां जिहड़ियां कयास सन अफवाहां सन इन्हां दे विच कोई सच्चाई नहीं सी, कोई तत्थ नहीं सी। अजीत सिंह संधू की जिहड़ी मौत है उस दिन हो गई सी ते दस्सिया जांदा भी उसकी मौत तो बाद उसकी जिहड़ी लाश दी सी उसकी शनाख्त ते उसकी तस्दीक उसके रिश्तेदारां वल्लों उसके परिवार वल्लों कीती भी गई तो उसकी लाश नूं कुछ दिन उसके पिंड माना वाला पिंड दस्सिया जांदा जित्थों दा कि वो रहण वाला सी। जद्दी पिंड उहदा माना वाला सी। माना वाला पिंड दे विच भी उसकी लाश नूं तकरीबन 1-1.5 दिन रखा गया जिस तो बाद उसका संस्कार किया गया। संस्कार दे विच पंजाब पुलिस का तमाम उतले पद्धर के अधिकारी टॉप ब्रास जिहड़ा सी मौजूद सी। लेकिन अजीत सिंह संधू जिसनों कि पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक एक हीरो मन्निया जाता है माझे के इलाके दे विच खाड़कूवाद या खाड़कुआं का लक भन्नण दे विच BTF के पिंडरांवाला टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान का लक भन्नण गुरबचन सिंह मानो चाहल वर्गे खाड़कू जिहड़े सन उन्हां दी जथेबंदियां नूं काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज या उन्हां दे नाल लोहा लैण मुकाबला करन दे विच इस अफसर का बहुत अहम योगदान मन्निया जाता है पुलिस रिकॉर्ड दे विच। लेकिन एक दूसरा जिहड़ा पैरल चैप्टर है इसी अफसर का वो उन्हां काले अखरां दे विच लिखिया जाता है जिस दे तहत कि मनुखी अधिकारां या फिर मजलूमां उत्ते तशद्दद के पक्षों झूठे पुलिस मुकाबले कराउण दे पक्षों पैसे लैके लोगों तो पैसा वसूल करके एक्सटॉर्शन करके उन्होंने जियां नूं फड़ के ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जिहड़ा नैटवर्क है या बहुत बड़ा एक गोरख धंधा है वो इस अफसर ने शुरू कर रखा सी। दस्सिया जाता कि अजीत सिंह संधू वालों ये सारे काम बहुत ही बेशर्मी और धड़ल्ले नाल कीते जाते रहे। उसनूं पुछण वाला कोई नहीं सी, उसकी जवाबदेही तय करन वाला कोई नहीं सी। जिले का एक SSP होना उस दौर दे विच एक बहुत वड्डा अहुदा हुंदा सी ते खास करके उस वक्त जदों कि तुसीं पंजाब दे पुलिस मुखी यानी कि KPS गिल दे ब्लू आइड बॉय भी रहे हो। सो ये अजीत सिंह संधू का किरदार सी। ये गल्लां बातां कहण दियां नहीं हैगियां ने बल्कि CBI ने जिहड़ी अलग अलग मामलों के तफ्तीश की पड़तालां दसदी भी CBI ने तकरीबन 4 ऐसे वड्डे मुकदमे सन जो कि CBI नूं सुपुर्द किए गए। CBI नूं इस पूरे मामलों की जांच करने लई पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वालों कहा गया तो जो पड़तालां होईयां उस दे विच अजीत सिंह संधू यानी कि अजीत सिंह खब्बू होना की जिहड़ी भूमिका सी वो ना पक्षी ही नहीं नज़र आई बल्कि बहुत वड्डा उन्हां दा एक जंजाल जिहड़ा कि वो बछा के रखदा सी। अपने जिहड़े विक्टम हुंदे सन उन्हां दे विच खाड़कू लहर नाल जुड़े हुए नौजवान भी शामिल सन या बेदोशे लोग या बेदोशे वो परिवार भी शामिल सन जिन्हां दे जियां नूं चक के लिजांदा सी। बाद दे विच लखां रुपया मंगिया जांदा सी उन्हां नूं पुलिस हिरासत दे विचों छड्डण दे नां उत्ते ते बहुत से केसां दे विच जदों ये पैसा नहीं सी दिता जांदा उन्हां हालातां दे विच ये नौजवानां नूं लोकां नूं मारता जांदा सी। सो ऐसे बहुत से मामले हैगे ने। मैं अपने कई वीडियोज़ बनाए ने यूट्यूब चैनल के उत्ते रितेश लखी अनपलग के उत्ते जिन्हां दी शुरुआत जसवंत सिंह खालड़ा जिहड़े कि मनुखी अधिकारां दे बहुत ही उगे कारकुन मन्ने गए हैगे ने उन्हां नूं किस तरीके नाल एलिमीनेट न्यूट्रलाइज कराया गया। KPS गिल का इशारा होया तो अजीत सिंह खब्बू ने अपना जिहड़ा खूनी दास सी उसनूं खेडिया तो उस तो बाद जसवंत सिंह खालड़ा होना दी डैड बॉडी तक अज नहीं मिली। उस तो पहला मैं भी जिक्र किया कुलजीत सिंह टट का केस
ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦਾ ਕੇਸ 1999 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਨਾ ਹੋ ਕੇ 364 365 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ DIG ਪੱਧਰ ਦੇ SPS ਬਸਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ 1999 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 4 ਜਾਂ 5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੀਗਲ ਐਬਡਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦਾ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਦਾ। 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਜੈਸਟਡ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਉਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ASI ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਉਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ASI ਤੋਂ SSP ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਰਚਰ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੀ ਜਿਸ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਖੂਨੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਰਲੀ 70s ਜਾਂ ਮਿਡ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ASI ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ASI ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੰਦਕ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SHO ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਬੂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੇਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ DSP ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ KPS ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ DSP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DSP ਦਸੂਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕੇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਕਾ KPS ਗਿੱਲ, ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਤੇ
ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1992-93 ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ 1999-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ KPS ਗਿੱਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 1992-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਚਾ ਰੱਖਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਅਫਸਰ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਡਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ IPS ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਬੁਗਾਹਟ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਉਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਬੇਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੇਲਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਿਟਡ MLA ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬੇਲੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੋ ਕਿ BTFK ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਮੱਦੀ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ। ਇਹ 3 ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਕੋਰਡਨ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 8 ਤੇ 9 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8-9 ਜੂਨ 1992 ਇੱਕ ਬੇਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੀਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜੀ ਗਈ। ਸੋ BTFK ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ ਦਾ ਖੰਡਰਨੁਮਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਸੀ, CRPF ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੂਬੀ ਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 3 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਾਂ 7 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕਨਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ 6 ਲੋਕ, ਇਨਫੈਕਟ 7 ਤੋਂ 8 ਲੋਕ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 3 ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਾਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ 3 ਖਾੜਕੂਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਮੱਦੀ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜਲੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੇੜੇ, ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਰੇੜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6, 7, 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 30 ਘੰਟੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3 ਖਾੜਕੂ ਹੋਲਡ ਅਪ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨਾ ਸੀ, ਸੈਂਕੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 9 ਜੂਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਜਾਮੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ, ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੀਲਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6-6, 7-7 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, 6 ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਤੇ ਬੇਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਬਹਿਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲੋ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਹਿਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਲੱਸ 3 ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਦੱਸੇ ਗਏ, 3 ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਹੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਕੀ 5 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਲਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਨ KPS ਗਿੱਲ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ KPS ਗਿੱਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਨ KPS ਗਿੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ IK ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਰਾਦਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦੀ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਿਤ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਉਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਉਸ ਬੇਰਹਿਮ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਅਫਸਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ, ਕੀ ਅਗਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚੈਨਲ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।